नमस्तवारे सर्वाणि रूपाणि विशेषणिनः नामानि कृत्वा अभिपदञ्जितास्ते येषु च प्रियते भूत्वा द्विमीयादाज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदशं च श्रीकामश्चततं च वेद सम्भ्राजिं च विराजिं च विश्वेर्याचन गृहे लक्ष्मीनः अष्टत्वयावगैर्या भासकं द्रौजावसे सततं श्रीरत्वधमस्य सम्मङ्गलानि नित्यं श्रीरत्वमङ्गलानि मुकुन्द आद्यान् महाकाले महालक्ष्मी महादृष्टिदेवताश्वरूपिणीं हैमां देवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनञ्जितरश्यामि नीराजनान्तरं शुद्ध आचमन्यं समर्पयामि रक्षान् धारयामि तदङ्गा मन्त्रपुष्पं सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वय्यभ्यस्रायणो देवी दिव्ये देवी नमोऽस्तुते हैमां देवता मन्त्रपुष्पं सर्वः सर्वोपचारपूजं दशुते हैमां देवतापादिकात्मा नमस्तु పైడితల్లి అమ్మవారికి జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి మరియు నిర్వాహక పౌర్ణమి మరియు మూల నక్షత్రం సందర్భంగా చండీ హోమం కార్యక్రమం విశేషంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి కూడా ఈ చండీ హోమం మొదలు కావడం జరిగింది. మా ఆలయ వైదిక సిబ్బంది మరియు ఆలయ వేద పండితులచే ఈ చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో పాల్గొనడం సర్వబాధలు అలాగే అష్టైశ్వర్యాలు ఆరోగ్యాలు సర్వదుఃఖ ఉపశమనిగా చండీమాతను పిలుస్తారు. బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మక రూపమైన చండీమాతను పిలిస్తే అన్ని సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని ప్రతీతి. కావున భక్తులు ఈ చండీ హోమంలో విశేషంగా పాల్గొని శ్రీ అమ్మవారి వాళ్ళకి కావాల్సిన కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా వచ్చే నెల 21/7/2024 ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన చంద్రగిరిలో ప్రతి నెల 3వ మంగళవారం చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు శ్రీచక్రార్చన స్వర్ణ పుష్పార్చన కార్యక్రమాల సేవలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వనంగుల్లో ప్రతి నెల మూల నక్షత్రం రోజున మరియు ప్రతి నెల వచ్చే పౌర్ణమి రోజున చండీ హోమం కార్యక్రమాలు విశేషంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ దేవాలయంలో కూడా స్వర్ణ పుష్పార్చన శ్రీచక్రార్చన కార్యక్రమం సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి ఈ సేవల్లో పాల్గొని అమ్మవారికి పాపం కావాల్సిందిగా దేవస్థానం తరఫున కోరుతున్నాం. महालक्ष्मीं जलोजस्थिताः ओं नमस्कंटिकाय ओं ह्रीं मृषुरुवाच स्वाहा स्वाहा
शनैश्चर ग्रहस्य प्रत्यति देवतायै नमः राहुग्रहायै नमः राहुग्रहस्य अधिदेवतायै आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यै नमः यजमानस्य अधिदेवता प्रत्यति देवता सहित आदित्यादि नमः అందరూ కూడా దంపతి సమేతంగా వస్తే ముందు భర్త తర్వాత భార్య ఉండే విధంగా రక్షణ చేసుకుంటే मार्कण्डेय उवाच स्वाहा स्वाहा स्वारोक्षत्रैपूर्वं चैत्रवृषौत्तमः शरधनालादाभो नमस्ते किलिमण्डले स्वाहा तस्य काले वसन्ते प्रजापुत्राहोजा वर्णां भरणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां विष्णुमे लक्ष्मी जातवेदो ममावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां विरञ्जं विन्देयं कामत्सं पुरुषां हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवी मुपप्पये निर्मा देवी सतां कान्तोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मारुद्रा जडन्ते मुक्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वां प्रियोपभाये श्रियं मनसक्षमातूतिं वाचस्सज्जमस्मैमहि पशुनाकं रूपमन्नस्य
प्रयतां यतः कर्दमेन प्रजाभूता मयितं भवगर्दमा प्रियं वाकय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपद्गन्तुमिच्छामि चिक्लीतवत मे शुभे निजदेवीं मातरं प्रियं वाकय मे कुले आर्द्रां पुष्करतीं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मय लक्ष्मी जातवेदो ममाः आर्द्रां यकर्णीं वृत्तिं चन्द्रां हेममालिनी चन्द्रां हिरण्मय लक्ष्मी जातवेदो ममाः कामावः जातवेदो लक्ष्मी आदित्याय सोमाय मंगलाय सर्वोपकारणाय सदा स्वाहा दुर्गायै नमः दुर्गा भक्तिर्या जन्मख्यातिपहार्या विकार्या पुरुषविकारगति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वेद्यस्ताय नमः देवी दुर्गा देवी नमस्ते स्वाहा चारमाय नमः दुर्गा भक्तिर्या जन्मख्यातिपहार्या विकार्या पुरुषविकारगति ओम क्लीं चामुण्डायै स्वाहा चामुण्डायै विचे देव्यै चामुण्डेश्वरी देव्यै नमो नमः स्वाहा नमः इदं नमः श्रीं ह्रीं श्रीं चामुण्डेश्वरी स्वाहा 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 चामुण्डायै विचे देवी भिदं नमः ओम आदित्य नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा ओम देव समेत श्री महासरस्वती नमः शिवाय गुरवे नमः తీసుకురండి అని చెప్పారు కూర్చోండి पंचामृतशास्त्राणि बाहुपरमभस्वः तावत्कमलमत्वभावाजामगौ स्वः उक्तवन्तौ रस्मत्ताभृतामधिकशमस्वः श्री भगवानुवाच स्वः भवेदावत् मेदिष्टो मम उद्याभां स्वः किमन्येन रणोत्रा यथा बुद्धिर्ने जघने शरसिद्धो स्वः इव एषा समुत्तमा अप्रभुणा संस्लास्यं प्रभापस्या दिव्यास्तु भूयः सर्वदावते ऐं ॐ स्वाहा మీ వెనకాల ఉన్నవారు మీ యొక్క 14 వాచుల్ని బంతిపూలు అసలు సంఖ్య ఇవ్వు బంతిపూలు ఎవరు పెట్టారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెట్టి ఓం అస్మానగోత్ర భవస్య పూర్వాస్మావగోత్రస్య వెంకటరమణనామధేస్య పద్మావతినామధేస్య శ్రీనివాసనామధేస్య అశోకనామధేస్య అభివృద్ధినామధేస్య శ్రీరామనామధేస్య లక్ష్మీనామధేస్య రామనామధేస్య రామనామధేస్య గౌరమాల సార్ పండుగ మామూలుగా నరసింహమూర్తి గారికి అమ్మవారికి చేస్తున్నారు అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై సతత నమః నమ ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణాస్మదాం శాంతాయై సమరివారాయై సమాహనాయై సాధుధాయై శక్తిగాది నాగవల్లే తలత్వయోగా సర్వపుష్పాక్షరభ్యర్చదాం ప్రకృతం నిమః
कपित्थबलं भाहुतमोश्यामि नमः स्वाहा कथितं सर्वमुरारविजयं शरणमप्रसन्नात्मवहस्तस्य विद्युदां स्वाहा ओम बुद्धं हिमदेवानां बुद्धां समसुरः जयवृद्धिसा सुरादिरामूल्यं भोगे रेणुं स्वाहा तस्या संभवना प्राजापत्येनदेवः नन्नहि अस्त्रपदञ्जन्ये भापापदे स्वाहा भगवतं देवते शरणावरस्य देवामहं प्रत्तां विधान्य तदावसरं प्रजा पारवासरं धनाधिप स्वाहा शेषसर्वनागेश महामणिभूषितं नागहारं दोवस्य सत्ययत्रे स्वाहा अग्निरसनेदेवे भूषणेनाविधेता सम्मानितामारोजे सातः सम्भवः स्वाहा तस्या नादेन घोराकसमाभूततः समाहितामहदा प्रशब्दमः भूत स्वाहा शुद्धभस्सकारोगः विनाशकम्रे दरवदादेवसकास्तमेधा स्वाहा जये देवा दादावो इसभा सतदर्शतो देवी व्याप्तलोकत्रंशा पादाग्राद्या मधो क्रीडुलगता नाम स्वाहा शोभिताशुमादालां धर्मज्ञान सुनेर्दा दिशो भूतसहस्रेण समन्ता व्याप्य संस्थां स्वाहा ततः प्रभवृते यन्तं दयाश्वरकर्णां स्वाहा तथा नामै देशरुद्राक्षमहासुरः अयुध्यदायुधानाञ्च सहस्रेण महास्वाहा पञ्चाशद्भिष्टनिर्सुलमाभासुरः तथा नामरिवात स्वाहा अन्ये तदत्रायुधशोर्थनाकहेरुताः युद्धसंजय देव्या सहस्रमहासुरः स्वाहा कोटिकोटिसहस्रैस्तथा नाम तद्दिनम्भा अयनान्तुर्तो युद्धे तत्राभूं महिषासुर स्वाहा त्वमयभिद्यमाने स्वाहा केचित् चर्चिक्षवशक्ति केचित् कथां तापरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु देवां हन्तभृत् स्वाहा सावि देवी सहस्राणिगा येन देव प्रतिच्छेदं हस्त्रास्तवर्णि स्वाहा अनायस्वरा देवी स्तुयमाना सरस्वती रोजासुरदेहत्रां स्वाहा विश्वासान्मुजयाक्षाध्यमनारणेमिगा तएव सद्य सम्भूतागणा शतसहस्र स्वाहा युधिस्ते पुरुषभिर्बिन्दबालासवट्टशेः नाशयन्तो सर्वणां देवी शक्तिमरुपिता स्वाहा अबाधेन्द्रप्रधान् गणाशक्तिद्रव्यामासुराः एकमात्मशरणाख्ययुद्धेभ्याधार्णा स्वाहा चिह्नेभितां ये शिरसि सरितां पुनरुत्थाः अनुदस्तां नतप्रयुद्धे तूर्जरया स्वाहा कमन्ताच्छन्नसरदखण्डसुप्रचमाणयः तिष्ठदित्येतभाषन्तो देवी मन्यमात्रा स्वाहा पात्रयित्रागाश्वेरसदेशुभ्रा अगम्यासा भवतुत्रयत्रा भूतमहारण स्वाहा शरणदोघा महानन्द्य सद्यस्तोत्रभस्रभो मध्यजासुदैन्यसमानादर्भासं स्वाहा शरणेदर्महासैन्यमसराणार्थाभिगा विजयक्षेपदामन्ध्ये स्मदार्भासिं स्वाहा संसिंहा महाराजा वत्सुतं सदकसरः शरीरेभ्यः मरारेणाम् असुनिममिदं स्वाहा देव्या गणेशे चन्द्रागणविद्धमः सुमहासुरीः तेषां तुरुदेवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिवि ॐ स्वाहा ॐ पापड़काय चेचोड़ नमस्कार చేసుకోండి ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాదేశో నమః నమః ప్రకృతే భద్రవదేనయ ఒకసారి మీరు ఆగాలి ఈ ఉపవాసం వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి పళ్ళల్లో వేసి పెట్టిన పళ్ళల్లో అందరూ దగ్గర ఉన్నారు కదా వేసండి ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాదేశో నమః నమః ప్రకృతే భద్రవదేనయ ప్రణదాస్మదాం साग्राजे सपरिवाराजे समाहनाजे साजुधाजे भक्तिराजी नागवल्ले कर्तव्यमा दुष्पाखे खेला भूतमिमाः नारिकेल फलं महाहृदं भोष्यामि नमः स्वाहा हे बोलो माता महारानी श्री श्री उत्तराखंड कल्पवल्ली विजयनगरम आराध्य देवता मन दुर्गा परमेश्वरी श्री पैडितलम वारिकी ఈరోజు శనివారం జ్యేష్ఠ పున్నమి మూల నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారికి చండీ హోమం విశేషంగా భక్తులు పాల్గొని ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ యొక్క చండీ హోమంలో జ్యేష్ఠ మాసం పున్నమి మూల నక్షత్రం మూడు కలిసి రావడం, శ్రీమన్నారాయణుడు మహాలక్ష్మి పైడిదల్లమ్మ శ్రీ చండీపరాదేవత అనేటువంటి అమ్మవారికి ఈరోజు హోమం చేసిన భక్తులందరికీ కూడా పూర్వజన్మ సుకృతము చేత మాత్రమే ఈ యొక్క చండీ హోమం జ్యేష్ఠ పున్నమనాడు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. జ్యేష్ఠ పున్నమనాడు చేసుకోవడం చేత దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి అనేటువంటి నామధేయం ఉన్నది. అంటే దారిద్ర్యము దుఃఖము భయము సర్వోపకార చరణాయ సుధార్థ చింత అనేటువంటి వాక్యం కూడా కాదు. అలాగే ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పున్నమి అనేది ఏంటంటే ఈరోజు ఎవరైతే పున్నమ హోమం చేసుకుంటారో వారి సర్వ బాధములు కూడా సర్వబాధాపశమం త్రైలోక్యస్యాధీశ్వరి
వారికి ఉన్నటువంటి సమస్త కార్యజయము వారు ఏం కోరుకుంటే అది ఇచ్చేటువంటి రోజు ఈరోజు. కానీ భక్తులు వారి కోరిన కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి జ్యేష్ఠ పుణ్యమని ఈరోజు 65 చండీ హోమ టికెట్ కూడా వచ్చి 65 మంది ఈ యొక్క చండీ హోమంలో మా వారు పాల్గొంటూ ఉన్నారు. దీంట్లో విశేషం ఏంటంటే దుర్గీ స్మృతాహరసి భీతమశేషంతో స్వస్తి స్మృత మధ్యమతేవ శుభాంగాసి దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కాత్మన్య సర్వోపకార యథార్థ అమ్మవారే చెప్పింది, మనం చెప్పింది కాదు. ఇంట్లో దుర్గానామ స్మరణ చేస్తే చాలట అన్ని దుఃఖాలని పోగొట్టాలని చెప్పాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏదైతే శ్రీ అంటే ఈరోజు జ్యేష్ఠ అంటే మహాలక్ష్మికి ఇంకొక రూపం జ్యేష్ఠ లక్ష్మి అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఆ యొక్క జ్యేష్ఠ లక్ష్మి పోయి మహాలక్ష్మి రావడాన్ని పున్నమి అంటే ఒక అమావాస్య వెలుగుపోయి మనకి జీవితం పున్నమి వస్తే ఎంత వెలుగు వస్తుందో జ్యేష్ఠ పున్నమి నాడు హోమం చేసుకుంటే మనకున్న సమస్త దోషాలు కూడా పోయి సమస్త గ్రహ దోషాలు సమస్త రుణ బాధలు సమస్త కార్యజయము సమస్త ఆదిత్యాది నవగ్రహ దోషాలు అన్నీ కూడా పోతాయి. ఎంచేత శ్రీమన్నారాయణుడు మహాలక్ష్మి జ్యేష్ఠ ఇవన్నీ రావడం. పైడితలంగా దేవస్థానంలో కూడా ఎక్కడైనా క్షేత్రంలో మనం కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటే దాని యొక్క ఫలితం విపరీతంగా ఉంటుంది. అంచేత ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా విన్నవారికి చేసుకుంటున్న వారికి వారి గోత్రనామాలు చెప్పుకున్న వారికి విదేశాల నుంచి కూడా ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని చేసుకోవడానికి చాలా మంది భక్తులు కట్టడం వారు కూడా గోత్రనామాలు చెప్పుకోవడం లైవ్లో కూడా వారి వీడియోలు అన్నీ కూడా చూడడం. అదేవిధంగా అమ్మవారికి ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మా కార్యక్రమం అనుకున్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు చండీ హోమం ద్వారా నెరవేరాయని ప్రకృతి చెప్పుకుంటారు. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే మన యొక్క కార్యనిర్వహణాధికారి వారు పౌర్ణమిని కూడా అంటే భక్తుల అభీష్టాన్ని ప్రతి దేవాలయంలో కూడా పౌర్ణమికి చండీ హోమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన యొక్క దేవాలయంలో కూడా పౌర్ణమికి విశేషంగా చండీ హోమాన్ని చేయించాలి అని ఆయన సంకల్పం చేసి ఈ యొక్క పౌర్ణమిని కూడా చండీ హోమాన్ని చేసేటువంటి ఆర్డర్స్ వేసి ప్రతి నెల పౌర్ణమి కూడా అమ్మవారికి విశేషంగా హోమం జరిగేటువంటి తీసుకున్నటువంటి ఆయన అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేతనే జరిగిందని మనందరూ కూడా భావించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన కార్యక్రమాలు గారికి అలాగే అమ్మవారికి కూడా మనం ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క చండీ హోమంలో పాల్గొని ఇంకా విశేషంగా నెక్స్ట్ మళ్ళా 3 నక్షత్రానికి అలాగే అదేవిధంగా మాకు 3వ మంగళవారం చంద్రుడు అలాగే పున్నం నాడు ఈ యొక్క చండీ హోమంలో భక్తులందరూ పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మీరందరూ పొందగలుగుతున్నాం. జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ. పౌర్ణమి అంటే వ్యాస పౌర్ణమి మహాభారతాన్ని రాసిన వ్యాస మహర్షి ఆ యొక్క మహాభారతాన్ని రచించే రోజు. అలాగే దాన్నే గురు పౌర్ణమి అంటారు. ఆ రోజు అమ్మవారికి శాకంబరీ దేవి అంటే కూరగాయలతో అలంకారం చేస్తారు అమ్మవారికి. ఆ రోజు కూడా పౌర్ణమి విశేషమైన చండీ హోమం జరుగుతుంది. దాంట్లో కూడా మీరు పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందుతామని మళ్ళీ కోరుతున్నాం. ఈ యొక్క అధ్యాయం చివరిలో మనం ఈ యొక్క విప్పభూమ సమర్పణ చేస్తా. 3వ అధ్యాయం తర్వాత శిక్షే పంచస్తు భద్రకాళ్యా మహాధర అదే రసం భావ్యే మహేష సమవదో ఆదగామదారుణ చామర శ్రీరామ స్వాహ సోమశక్తి మోజా దివ్య రామగారభమ పాదయామాస స్వాహ స్వాహ రసింహసముత్పత్య గతకుంభాంతరే సహ బాహుయుధ్యే నయుధే తేనోత్సై శ్రీహ స్వాహ విద్యమానో తదస్తో తస్మాత్ సాగాంధి గదో వివిధ సమృద్ధో భ్రారేంద్రామే స్వాహ అదో వేగాత్మోత్పత్య నిపత్యదుర్గారణ కరప్రహారే శ్రీరామరసిద్ధ క్రమ స్వాహ ఉదగ్రస్య నైవేద్యాశ్రావత్యాసురిధ దండవైదేశరాజామాదయమాసోదర స్వాహ నిపాత్యప్రధానేక మభ్యేధావసః సిద్ధమంతమహాదేవ్యా కృపనిగ్రహో స్వాహ సోమి కృపా మహావీర కృష్ణమిత్రః దుర్గాభ్యాపదానజాం విక్షేపజగణద స్వాహ ఏక ప్రమణవిక్షణాభేదస్య విశేషత లాగ్వదేన వ్యాసాధి ప్రాపయామాసర్వద స్వాహ దేశజగన్నాథ కంఠం విఘ్నాః శాసాధరస్వాహ స్వాహ ఇది ప్రోగమాఘాత ఓం నమః విశ్వాసాసనికావగవం తద్వధాత మహాభారతం తస్యామగధరః శరద్వావత్ర ఖడ్గపాణి రుషద స్వాహ అదేవాసృతం దేవే జిచ్ఛసాయైః తద్భగతమాసాధన స్వభాగ స్వాహ కరేణభాసనం తం కర్షద కర్షద దేవి ఖడ్గత స్వాహ ఓం ఋషిరువాచ స్వాహ
ఓం దేవతా సమర్పంతి సార్వధర్మాద్రం పదే ఆక్రమయంతేజ సూర్య నేదో యస్వాది శివాజీ సదస నమః నమః ప్రకృతి భద్రాయ నియతా ప్రదా స్వాహ సాధ్యాజీ సమర్భాజీ సమాహనాజీ సాధుజాజీ శక్తిగాజీ నాగవల్లీధరద్వయోదాం పుష్పాక్షదేభ్యర్దాం సగృతమ్యాం పశుపుష్పం భాహుం పోష్యామి నమః స్వాహ జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞి కి జై పరాదేవత కు జై దుర్గా మాతా కి జై పేడుమాంబ ఇప్పుడు మనం ఈ 3వ అధ్యాయం విషయం చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా. ఒక సమయంలో దేవాసురం అభూర్యుద్ధం పూర్ణమప్తశతం పురా. అంటే దేవతలకి రాక్షసులకు 1000 సంవత్సరాలు యుద్ధం జరిగినది. దాంట్లో దేవతలు ఓడిపోయారు. ఓడిపోతే దేవతలందరూ కలిసి బ్రహ్మ దగ్గర వెళ్తే బ్రహ్మ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి వారి యొక్క శక్తిని బయట అంటే అమ్మవారు ముగ్గురు అమ్మవార్లు కలిసి యుద్ధాన్ని ప్రారంభం చేశారట. అప్పుడు ఒక కాలు వదిలిపెట్టగానే సముద్ర జగత్పిరి అంటారు. దీంట్లో అంటే అమ్మవారు సమర్పించేటువంటి వాచను అంటూ అమ్మవారిని స్తోత్రం చేయడం చతుర్థోధ్యాయంలో ప్రారంభం చేశారు. ఈ యొక్క చతుర్థోధ్యాయం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పంచమోధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు రెండోసారి ఏమిటి జరిగిందనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఓం ఋషిర్వాచ స్వాహ ఓం శక్రాదయ సురగణానిహితే దివీర్యస్మిన్ విరాత్మనిహితాని ప్రదేశతే వ్యాతాప్తుష్వ ప్రణతనమశరోధాంస వాగ్భిప్రహర్ష బలకో నమదార దేహ స్వాహ దేవ్యాయ తదహం స్వాహ ఓం యస్యా ప్రభావతం భగవానం తో బ్రహ్మారస్య యాశ్రీ స్వయం ధృళినాం భువనే దురకే పాపాత్మనాం కృతయా ప్రదేశ బుద్ధి ధార్వాం భోజన ప్రోసనజ వాప్తాం దాసవినివాదేశం స్వాహ किं वर्णयाम तावरु भजितमे नित्यादिवे सुरक्षेकार भोने नित्याहिवे दर्दन नवाध्याने सर्वेषु देव विसृदेव गणादेव स्वाहा हेतु समजगता त्रिणावदोषे नित्यासे हरिराधिर्व्यारा सर्वास्या कृतवन्तः नव्यातार सर्वगताम्मा स्वाहा वेदासने विविधाग्रांतरा दुर्गा दुर्गा भवसागर दुर्गा श्री केटभार हृदय कृतास्वा गौरीतमेव शिशुवर्णविष्ठा स्वाहा ईशत् सहस्वान कार्यकरकोत्तम कान्तिकान्तं मध्यफलं भरतमात्रशाखामि मंत्रं निरोध्य सहसा सदृशक्षमयेन सद्यः प्राणात्मोत्तम महिषस्तमयेकं केत्तिवदेहि कुपितां तगधेन स्वाहा ये प्रसिद्ध परमाभवति भुवने सद्योविनाशित भवति भुवन विज्ञातमेत अध्वनि वेदस्वेद नीतं बलं गुरुर्मिडादस्य स्वाहा देशपदा जनदेशां देशां यशां से राजसी संबद्धवर्गः धन्यास्तेव नवृदां स्वाहा गुरुवृत्तवृत्तशवनं तव देवशवनं रूपं तथैत विचिन्त्य रूपं तथैत दविचिन्त्य बदल्यमन्यः वीर्यं च हन्तृहृदय परक्रमाणां वैरिष्यमे प्रकटते वदयावेथं स्वाहा केनोपमा भूते स्मराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारिः रुद्रा चित्ते कृपा समरनिषुदादुष्टा त्वयैव देवसं त्रिपुस्वाहा त्रैलोक्यमे तदग्रं विभासनं त्वं मोक्षदे भेत्वा नीतादिवं रेवुगणा भयमभ्यास्तावस्माकं मधुधरार्भं नमस्ते स्वाहा शूले शूलदाने व्याजास्त्राणे पे करपालो संकेने रण्मा स्वाहा ऋषिरुवाद स्वाहा ఈరోజు మన విజయనగరం పట్టణంలో ఉన్న వనంగుల్లో చండీ హోమం జ్యేష్ఠ పౌర్ణమితో కూడిన మూలా నక్షత్రంతో కూడిన చండీ హోమంను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 65 మంది దంపతులు పాల్గొని ఉన్నారు. ఈ చండీ హోమం ఉదయం 8 గంటల నుంచి కార్యక్రమం మొదలైంది. ఆలయ వేద పండితులు మరియు ఆలయ వైదిక సిబ్బందిచే ఈ చండీ హోమంను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది విశేషంతో కూడిన కార్యక్రమం. సర్వ బాధలు సర్వారిష్టాలు తొలగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. సర్వబాధ ఉత్సవంలో జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో పాల్గొనడం వల్ల బ్రహ్మ విష్ణు శివ ఆత్మీయతో కూడిన చండీ పరాదేవతలు అర్చించడం వల్ల అన్ని సుఖాలు భక్తులకు సమకూరుతాయి. ఈ హోమంలో ప్రస్తుతం బాగా భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని చండీ హోమ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నారు. వచ్చే నెల 21వ తేదీన ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. అదే వచ్చే నెల 19/7/2024 శుక్రవారం తేదీన మూలా నక్షత్రంతో కూడిన చండీ హోమంను వనంగుల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులు ఈ చండీ హోమంలో విశేషంగా పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జై పైడిమమ్మ.
तत्प्रतिरोधकार्यः स्वाहा विद्यासु शास्त्रेषु वेदेषु वाद्येषु वाक्येषु जातज्ञा वर्तुकर्ते महाभ्रमे भ्रामेस्य तद्विष्णु स्वाहा रक्षां सेक्रों नृहत्यभतिभवतिष्ठां ध्यायेतभिन्ना स्वाहा देवी प्रसीद परिपारणवरभिदे नित्यमेधासुरमथा तथैव सद्यः पापानि सर्वजगतां नृत्यादुत्पां तपाका जनतां भवतिनां स्वाहा प्रणदानां प्रियतं देवी विष्णाप्तानि त्रिलोक्यवसरामिण्यलोकानां स्वाहा देवीव्युवाच स्वाहा वरदाहं शरणामरजमृजन्त सम्प्रणन्तं प्रेच्छामि यदापगात् स्वाहा देवावोच स्वाहा सर्वबाधां त्रिलोक्यसागरेश्वरे एवमेत्ताकार्यम् अस्मद्देवेन स्वाहा देव्युवाच स्वाहा दैव स्वयन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिवर्षेषु स्वाहा नन्दगोपभेजाताशुधाकर्मोदस्वाहा उदरप्यद्रौत्रेण रूपेण पृथिवी द्रवधैर्यश्यामे वे प्रजकाम्यमात्महा भट्यक्तां भग्नवेदामाद्रन्तात्मा भविष्यदारोहं स्वाहा नित्यात्मायस्यामे भवे तत्रे वचमधिष्या प्रसः पदाभिमुक्त्वाजस्वाहा रक्षाभट्टिजमात्मात्मात्मने सर्वा दोषं ध्यानं स्वाहा भीमा देवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यते यदा नाक्षत्रोक्ते महाभाधां करिष्यते स्वाहा राहभ्राम् अप्रमुखसंख्यत लोकसलार्थाय वेशमात्रं स्वाहा ब्राह्मणमानिकस्तामां दोषं स्वाहा इत्थं यदा यदा सरकार वार मेहरबान वेशस्कोंडे भो ना మాట మీద ఏకండి సైడ్ కేయండి సైడ్ కేయండి బాగా ఓం నమో దేవి మహాదేవి శివాజీ నమః నాగవల్లి నమః ఫలాం సర్వతం ఇమాం ఇది మాట మీద ఏకండి సైడ్ కేయండి सेवा मोहमैक्य प्रेस्वाहा आओ वही महाराज प्रवेश्वरी आराधना सेवरा भागस्वर्गा भूता स्वाहा महानाम प्रतिष्ठापन स्वाहा भागकंडैव स्वाहा उदम अमृत पराज्यम अभिभ्रमश्य निर्महे अत्रे वदन पराज्यम महदुर्गम स्वाहा सर्वेशोज्ञान मौलेरणः वेदविप्रातः संगमज्ञान स्वाहा देव्युवाद स्वाहा स्वल्पे रहो भेदेश प्राप्ते प्राप्तो स्वाहा तद्वार गुणस्करिदं तद्रभु स्वाहा बलुतभेद कुरुक्यं देवागो स्वाहा सावर्णिको मदनामा भवाभूय स्वाहा सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भवितामनु स्वाहा ओम एवं देव्यावनस्लब्धा చండీ హోమం పూర్తి అయిందంటే ఈ తమలపాకులు పసుపు కుంకుమ పువ్వులు ఏమున్నాయి ఇక్కడ పంచేవి ఇంకా అమ్మవారికి అంటే ప్రధాన దేవుడు పేదల వాళ్ళకి సమర్పణ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు వేసేసిన చిత్రకోటి వాళ్ళు వేసేసుకొని మీరు విలేజ్లోకి వచ్చేవాళ్ళు ध्यायामि ध्यायामि आवाहयामि आवाहयामि जय बोलो माता महारानी की भवस्य स्वाहा अहम रुद्राय धनरामनाम ब्रह्म पृथ्वी आविवेश स्वाहा अहम सर्वे पितरमस्य भूतमोजोनि स्वाहा अंधसमुद्रे तथा वितिष्ठे होरानिश्रोतामोन्यां वर्षमाणं स्वाहा श्रेष्ठवर्णभद्राहि विश्वाद పరవణ పెట్టండి పెట్టండి కాస్ట్గా పెట్టండి అదేంటది చెప్పండి చెప్పేసి లోపల పెట్టండి ఇక్కడ ఇందాక ముడి వేసేసినట్టు దర్పణాలు చూడండి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సార్
सर्वमाप्नोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो यं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति स्वाहा अंदर కూడా శబ్దం చేయండి చెప్పండి परिषद ఎవరికి ఇవ్వకది దాంట్లోనే పొట్టు తీద్దాం అయ్యా కూర్చోండి గురుగారు కూర్చోండి అందరూ కూర్చోండి